السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میں ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، ٹاپ سٹوریز پہ آتے ہیں پہلے۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہی، اور ہم روزانہ کی بات کریں اور ہم روز یہ کہتے ہیں کہ جی آج ہو سکتا ہے کچھ کمی ہو جائے، لیکن اگلے دن ہم صبح اٹھتے ہیں تو مزید تیر چل رہے ہوتے ہیں، مزید بم جو ہیں وہ پھاڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اکھاڑا جو ہے یہ گرم سے گرم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا اتنا گرم ہو جائے گا کہ کوئی سرپرائز آ جائے گا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ جو ہے وہ گروپ بندی ہو رہی ہے، تو اب تو پیچھے کچھ رہے نہیں کہ اب دیکھنا یہ کہ کون سا گروپ ہے اور اس گروپ میں کتنے طاقتور لوگ ہیں اور اب اس گروپ بندی کا ہو گیا کیا۔ لیکن یہ جتنا کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ پیپرز بھی لکھے جا رہے ہیں جو کہ سولوشن دے رہے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، آج ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی دیں گے کہ پاکستانی سیاست میں ایک تو ڈے ٹو ڈے جو ہے ہلچل مچ رہی ہے اور جو یہ آپس میں دست و گریباز سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ لارجر ٹرینڈز بھی ہیں۔ وہ ٹرینڈز کیا ہیں، ذرا اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کو ہم روز ہی ڈسکس کرتے ہیں، روز نئے نئے بیانات سامنے آتے ہیں۔ اب رؤف حسن فواد چودھری کی لڑائی شروع ہوئی اور ایسی ماشاءاللہ لڑائی ہو رہی ہے کہ باتیں جو ہیں وہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ بیچ میں ہم نے سنا کچھ یہ کہ جی کچھ ایک دوسرے کو وہ کہا جا رہا ہے کہ جی تھوڑا سا ہتھولا رکھیں، تنقید جو ہے وہ کچھ کم کریں۔ کل عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی صحافیوں کی تو عمران خان صاحب نے بالکل کہا کہ جی میں نے 2 گروپس کو بلا لیا ہے۔ وہ 2 گروپس ہیں، وہ کون ہیں، ان میں کون کون شامل ہے وہ تو پتہ چلے گا، جمعرات کو میٹنگ ہے تو پھر اندازہ ہوگا کہ کیا ہے۔ لیکن اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ معاملات ایک بڑے سیریس ہو گئے۔ اچھا، اب اگر عمران خان صاحب نے بطول اس کا نوٹس لے لیا ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی کچھ نہیں تو کوئی فائر بندی ہو، سیز فائر نہیں ہوتا ہے ایل او سی پہ جو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سیز فائر کر لیں، تو یہ جو ایل او سی ہے اس پہ سیز فائر نہیں ہو رہا اور اس پہ اب اور الزامات اور بڑھنے شروع ہو گئے۔ مثلاً اب رؤف حسن صاحب پہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ حملہ کر رہے ہیں اور بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ کوئی لگی لپٹی تو ہے نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ رؤف حسن صاحب بھی پہلے تھوڑا سا نا کچھ اپنے آپ کو ریسٹرین کر رہے تھے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی، اب وہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ بہت ہی چپٹی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کی بجائے کہ میں وہ دہراؤں، ہم انہی کی زبانی سنوا دیں انہوں نے کیا کہا کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے سنیے جی ذرا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے آپ مجھے بتائیں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ بچا کے رکھتے ہیں ایسی باتیں شاید ایسے وقت کے لیے، لیکن پارٹی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ بس یہی تو سب نے اپنی جو توپے ہیں ان کو ٹائٹ رکھا ہوا ہے، کبھی بھی دیکھیں نا یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا نا بطول، اسی لیے آپ کو جو ہے وہ پڑھا لکھا اینکر کہا جاتا ہے، وہ کیونکہ نقطہ یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو یہ یعنی ان کا انفلوئنس کیا ہے کہ کرپشن ہو رہی تھی، یہی کہہ رہے ہیں نا میرے خیال پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو بھائی اگر کرپشن ہو رہی تھی اور وہ میں ادھر ہی بیٹھا پاک دامن وہ حکومت تھی جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہی تھی، تو آپ تب کیوں نہیں بولے؟ یعنی یہ تو یہ فواد چودھری صاحب کو انڈائٹ نہیں کر رہے، یہ اپنی پوری گورنمنٹ اور اس کے کلچر کو بھی انڈائٹ کریں۔ بہرحال دس از اے ویری سیریس ایکوزیشن۔ لیکن آپ کے سوال کا میرے پاس جواب ہے۔ رؤف حسن نے کہا ہے کہ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو سامنے لاؤں۔ دیکھیں نا پھر کرپشن اگر کرپشن ہو رہی ہے آپ کے خیال میں مبینہ طور پر، ہمیں نہیں پتا، یہ ان کا الزام ہے اور اس پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں خاموش تھا، تو پھر یہ بھی تو بہت سارے سوال اٹھاتا ہے نا پھر، اور کتنی کیا پھر فرق ہوگی کے اوپر بھی لوگ خاموش تھے، پھر کیا جو دیگر جو الزامات لگتے ہیں اس میں بھی لوگ خاموش تھے، تو خاموشی اگر رکھنی ہے تو پھر وہ اس کرپشن۔ اور جب یہ ایسے پی ایم تھے تو پرائم منسٹر کے قریب تھے تو کیوں نہیں بتایا کہ پی ٹی وی میں یہ سب ہو رہا ہے؟ اگر یہ ہو رہا ہے تو اگین ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، یہ تو رؤف حسن صاحب بات کریں۔ اچھا، پھر فواد چودھری صاحب کا دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ یہ وہ لوگ جو آرام و آسائش کی زندگی گزارتے رہے، جن کو نہ جیلیں کاٹنی پڑیں، نہ ان کے اوپر ان کو تشدد سہنا پڑا، وہ آج کس منہ سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پارٹی کے زبردست ہیں۔ تو اس پہ فواد چودھری کے اس پہ کہ جی میں نے تو بڑی مشکلیں جھیلی ہیں، اس پہ بھی جو ہے رؤف حسن صاحب نے کچھ بیانات جڑ دیے، وہ بھی سن لیں۔ بالکل، یعنی یہ دوسرا الزام بھی آ گیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہم نے بڑی مشکلیں کاٹی، تشدد ہوا، یہ بھی کہانی نہیں ہے۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہے بطول یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو بات، لیکن رؤف حسن ساؤنڈ ایسے کر رہے ہیں کہ ایسے پی ایم بھی رہے ہیں اور کسی کے ایم ایس بھی رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ جیل کی کیا کہا۔ ہاں وہ چلے وہ دیکھتے ہیں اب یہاں کے کیا ڈیٹیل نکلتی ہیں، اور ایکچولی فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی اچھی بات ہے۔ اچھا لیکن پیپل ہیو اے رائٹ ٹو نو، بھائی اگر یہ سارا کچھ ہے تو بتائیں نا تاکہ ساری چیزیں کھلیں۔ اچھا ایک تو یہ نقطہ ہے، اس پہ بطول ہم تھوڑا بات کریں گے، لیکن دوسرا
جو ایک اور اہم پہلو ہے جس پہ میرے خیال میں ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست میں ایک مارا ماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، فارم 45 فارم 47 کی کہانیاں چل رہی ہیں، کس طریقے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے، اب پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی کیا مشکلات ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طریقے سے جو اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے. اب یہ تو ایک تو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے، لیکن ایک ہے اس کے پیچھے ایک ڈیپر انالیسس، اور وہ ڈیپر انالیسس جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے اس پہ لٹریچر آنا شروع ہو گیا ہے. اس پہ کافی کچھ آیا ہے، بہت سارے پیپرز ہوئے، لیکن ایک تازہ پیپر آیا ہے ابھی ریسنٹلی، اور وہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے تو میرے خیال میں وہ بنتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کے حوالے سے اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. یہ پیپر جو ہے اس کا ٹائٹل ہے پاکستان's کمنگ کرائسس، اور یہ جرنل آف ڈیموکریسی میں یہ چھپا ہے، اور یہ بڑی مشہور پبلش بائی جانز ہاپکنز یونیورسٹی پریس ہے، اور یہ 2 آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھا ہے. اس میں بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈیپر لیول انالیسس ہے پاکستان کی پالیٹکس کا، اور یہ کہ پاکستان میں کس طریقے سے جو ہے ایک بڑا کوائٹلی ایک سوشل چینج آ رہا ہے. اور وہ سوشل چینج جو ہے اس میں اٹ از ڈیفائنڈ بائی ہماری جو ایک مڈل کلاس ہے جو کہ گرو کر رہی ہے، ایسپریشنل اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، جو سوشلی فائنینشلی اوپر جانا چاہتی ہے، اور اس کے پاس اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے. نمبرز ہماری مڈل کلاس کے بہت زیادہ ہیں، تو ایک مڈل کلاس ہے، اس کی وجہ سے جو ایک روایتی جو ہمارا ایک سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے، جو کہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ووٹنگ میں. یعنی پہلے جو ایک روایتی انداز میں جو ووٹنگ ہوتی تھی بطول کہ اس میں جو الیکٹیبل ہے اس کا بڑا رول ہوتا تھا، اور وہ اپنی دھڑے کے ذریعے، برادری کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ووٹ کی پاور کو استعمال کرتا تھا، اور جس نے بھی الیکشنز میں تھوڑا سا انفلوئنس استعمال کرنا تھا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی تھی کہ یہ جو ہر حلقے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو پکڑ کے ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر کر دو، تو وہ ووٹ ان کے ساتھ گھومتا تھا. یہ سارا اب بریک ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ ایک یوتھ ایکسپلوژن ہوا ہے پاکستان میں. وی آر ون آف دی ینگسٹ پاپولیشن ان دا کنٹری. اور دوسرا کیا ہوا ہے کہ ایک اکنامک کرائسس جو آیا ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہلچل مچی ہے، اور پروٹیسٹ ایک طریقے سے لوگوں نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا. اچھا، اب لوگ مثال کے طور پر جو پرانی جماعتیں نا، پی ایم ایل این ہو گئی، پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ جب ان کی ٹھکائی ہوتی ہے، ان کو مار پڑتی ہے پی ٹی آئی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم اچھی نہیں ہے، یا ہمیں کو بہتر لوگ لا کے اور سوشل میڈیا اسٹریٹجی بہتر کرنی ہے، کوئی 10 بندے ادھر بٹھا لو، کوئی 50 بندے ادھر بٹھا لو، تھوڑا بجٹ دے کر اور سمجھو کہ ہم سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ ہم بھی مقابلہ کر پائیں گے پی ٹی آئی کا. ایکچولی دیٹس مسنگ دا پوائنٹ. پوائنٹ سوشل میڈیا ٹیمز کا نہیں ہے، پوائنٹ یہ کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے معاشرے میں ایک چینج کیا آیا ہے. یوتھ کے لیے بطول ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ ان کا روزی روٹی ہے، وہ اس میں ان کی آنکھ کھلی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جو کہ اب تک آپ نے کہا ہے کہ جو پاور بروکر ہے پاکستان میں وہ چینج ہو گیا ہے؟ پاور بروکر چینج نہیں ہو رہا. پاور بروکر جن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ چینج ہو رہی ہیں. پاور بروکر کے نیچے کے پیروں کے نیچے زمین چینج ہو رہی ہے، معاشرہ چینج ہو رہا ہے، اور پاور بروکرز کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ معاشرہ چینج ہو رہا ہے. اس میں ڈیجیٹل جو ریولوشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بریفلی ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں کہ ایکچولی نمبرز کیا کہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تھوڑے سے، اور یہ اگر ہم دکھا پائیں اسکرین پر تو مثال کے طور پر جو آپ دیکھیے گا کہ اس ٹائم جو ڈیجیٹل پینیٹریشن ہے پاکستان میں، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ 45% جو ہے ڈیجیٹل پینیٹریشن پاکستان میں اب تک لوگ ہے، یعنی کہ 45.5% ڈیجیٹل لوگ جو ہیں ڈیجیٹل پینیٹریشن کر چکے ہیں. 71.1% سوشل میڈیا یوزرز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا کا یوزیج ہے، اب یہ دیکھیے 7 کروڑ لوگ پاکستان میں سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. بطول 7 کروڑ از اے ویری بگ نمبر سوشل میڈیا یوز کریں. اس کے بعد اگلا جو آپ دیکھیے گا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے موبائل سبسکرائبرز. یہ جو ہے یہ آپ دیکھیے 77% آف دا پاپولیشن جس کے پاس بطول موبائلز ہیں 180 نہیں. یہ بائی دا وے فگرز جو ہے نا یہ پی ٹی اے کے فگرز ہیں، آفیشیل فگرز ہیں، اپڈیٹڈ ہیں. اور اس میں 3G 4G جو لوگ کرتے ہیں استعمال، وہ جو ہے وہ
136 मिलियन है, और उसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा बतूल उसके नीचे जो है 99% वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पे आगे जा रहे हैं। जी आगे चलिए जरा जी। अब देखें इसकी स्मार्टफोन्स का देखें, 2014 में 41% लोग इस्तेमाल कर रहे थे स्मार्टफोन्स, और 2024 में देखें 61% तक 61% लोग मोबाइल फोन यूज करने वाले स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन सस्ता हो गया है और अफोर्डेबल हो गया है। अच्छा अब आगे चलें, फेसबुक देखिए कितने लोग यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये जो है वो मेल 80% है, फीमेल 90% है, और 99.1% जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फोन से। ये देखें यूट्यूब, 7 करोड़ लोग जो हैं वो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, 7 करोड़ लोग, और उसमें भी जो है जाहिर बात है मेल और फीमेल का रेशो जो है वो डिफरेंट है। इंस्टाग्राम है, देखिए इंस्टाग्राम 17 मिलियन लोग पाकिस्तान में इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। फिर आ जाए स्नैपचैट पे, जो मोस्टली यंग करते हैं, बतूल यंग लोग करते हैं, तो मैं तो नहीं करता, मैं आपके बारे में नहीं कहूँगा। If you think I'm young, but still I don't do it. ओके, स्नैपचैट जो है वो स्नैपचैट का जो फिगर है वो भी यहाँ पे देखेंगे मेल फीमेल का रेशो कम है। ट्विटर जो है आजकल बड़े मुश्किलात में है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, उससे आगे हम दिखा सकते हैं। और साथ जो टिकटॉक है वो भी एस्टिमेटेड यूजर्स जो ट्विटर के हैं वो 4.5 मिलियन है, और टिकटॉक के जो हैं 4.5 मिलियन। ये नंबर कम है, लेकिन ट्विटर यानी एक्स का शोर बड़ा होता है। और टिकटॉक जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग, बतूल 5.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में टिकटॉक यूज कर रहे हैं। And I'm sorry to say, but highly exploited. हाईली एक्सप्लॉइटेड नो डाउट, लेकिन ये वो है जो तो अब ये जो बेसिकली ये जो फिगर्स दिखाने का आपको मकसद था कि ये इंटरनेट की जो और डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी है। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तानी सियासत में एक फंडामेंटल शिफ्ट कर रही है, और ये वो शिफ्ट है जो हमारे रिवायती सियासी जमातें हैं और रिवायती पावर ब्रोकर्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही थी, वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ये सिर्फ एक जमात या एक पार्टी की बात नहीं है। ये फंडामेंटल एक शिफ्ट आ रहा है माशरे में, जिसकी वजह से एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है सियासत में, जिसकी वजह से आपको वो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं कि कुछ जमातें ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे जा रही हैं, और यही वो इंपॉर्टेंट इशू है जिसको समझ के ही हम पाकिस्तान में जो सियासी तज्जिया उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है जो ये देख सके कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है। बिल्कुल। और एक ब्रेक लेनी है, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें मोहम्मद जुबैर साहब ज्वाइन करें। आजकल बहुत खबरों में वो साबिक गवर्नर सिंध हैं, कोशिश करेंगे बहुत खबरों में खबर दें। बिल्कुल, आज उनसे जरा कुछ खबरें भी निकलवाते हैं। तो एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर। और उससे पहले फात साहब, वो हमें क्यों ज्वाइन कर? देखिए, क्योंकि इस टाइम पीटीआई में जो इस टाइम एक खाना जंगी छिड़ी हुई है, उसका एक सवाल है जो कल मैंने भी पूछा था, और मैंने कहा था कि मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो बड़े बाखबर सियासतदान हैं, तो मैं चाहूंगा कि शायद उनके पास वो जवाब हो, और अगर वो हो तो जरा हमें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा वी शैल बी इनलाइटेंड। तो जरा आप होपफुली। जी जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये जो पीटीआई में जो एक गदर मचा हुआ है, ये तो आप देख रहे होंगे रोजाना की बुनियाद पे जो है वो दस्तों गिरेबा हैं, और यानी कि सख्त से सख्त बातें जो है वो होती जा रही हैं। I'm श्योर आप देख भी रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। अब ये तो आपने फिर गलत आदमी को बुला के पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों साइड से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, और लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अंदर कितना ख़राब हालात होंगे कि फाइनली पब्लिक में तो हर चीज़ आती भी नहीं है। बहुत सी चीज़ों में पॉलिटिकल पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन जब पब्लिक में आ जाए तो इसका मतलब है बहुत शदीद हो चुके हैं। ठीक। अच्छा, पीटीआई का ऑब्वियसली इट्स गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। अच्छा, मेरे एक सवाल है जो मैंने कल भी उठाया था, और मैं चाहूँगा कि आप अपने वसी तर सियासी तजुर्बे
کی روشنی میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کہنے لگے وسیع تر مفاد میں نہیں وسیع تر سیاسی تجربے کی روشنی میں جو ہے وہ آپ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں. وہ سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اتنے عرصے سے وہ یعنی کہ میڈیا کی نظروں سے دور تھے, خاموش تھے. اب انہوں نے بولنا شروع کیا ہے ایک دم ایک ساتھ, لٹرلی ٹو دا ڈے, اتنا اگریسولی میڈیا پہ آ کے روزانہ کی بنیاد پہ اتنی سخت باتیں کرنے, یہ ایک دم یہ کیسے ہوا؟ اس میں یہ کوآرڈینیٹڈ ہے یا جسٹ ہیپن ٹو ہیپن جسٹ لائک دیٹ؟ بالکل میرا آئیڈیا مجھے نہیں ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے. آئی تھنک عمران اسماعیل اور علی زیدی تو پچھلے اتنے عرصے سے مطلب اریسٹڈ تو نہیں تھے, گھر پر ہی تھے. فواد چودھری صاحب کافی عرصے اریسٹ رہے اور اس کے بعد وہ آئے لیکن خاموش رہے. تقریباً 2-2.5 مہینے ہو چکے ان کو ریلیز ہوئے پہ. اور یہ جو ایک چیز جو ظاہر نظر آ رہی ہے کہ جی ایک ساتھ ایک آ کے باہر باتیں کر رہے ہیں, تو ایک تو سمجھ آنے والی بات ہے اس حد تک. تو جس طرح عمران اسماعیل ہیں یا علی زیدی ہیں ڈیفینیٹلی, اینڈ فواد چودھری آلسو, دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی میں ان کو لیے شاید جو خبریں آتی ہیں کہ جی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں اینڈ سو آن, تو اس کا پھر اظہار بھی انہوں نے کرنا ہے جب آپ ساری گیم اگر پی ٹی آئی. لیکن محمد زبیر صاحب چونکہ آپ اتنے ویل انفارمڈ ہیں and you have been closer to the circles as well, important circles in Pakistan, تو آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے اس بات کا کہ اگر پی ٹی آئی کو, پرانے لوگوں کو جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ کس بنیاد پہ واپس لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو میں ویسے ایک کہہ رہا ہوں جنرلی, ناٹ جسٹ اسپیسیفک ٹو دس پی ٹی آئی کیس اینڈ فواد چودھری یا عمران اسماعیل یا علی زیدی, جب مشکل وقت آتا ہے پارٹی کے لیے, اور کلیئرلی بہت زیادہ مشکل وقت آیا پی ٹی آئی کے لیے, اسپیشلی پوسٹ میں 9th بہت ہی زیادہ مشکل وقت آیا. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جب اس کے لیے بہت مشکل آیا, بیکاز آئی ہیو گون تھرو دیٹ پیریڈ, جب پی ایم ایل این کے لیے مشکل وقت آیا تھا, بہت زیادہ مشکل فیصلہ آیا تھا, اس وقت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی اب آپ کیسے بیہیو کریں گے. کیا آپ گھر بیٹھ جائیں گے, اور گھر بیٹھنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ کمپرومائز ہو گئے یا آپ ڈر گئے ہیں, یہی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن ٹیسٹ اس وقت وہی ہوتا ہے. پی ایم ایل این کا اگر آپ دیکھیں گے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اور بڑا مشکل وقت آیا تھا, لوگ اریسٹ بھی ہو رہے تھے اور بڑا ڈیفیکلٹ تھا. مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی پی ایم ایل این کا لیڈر تھا جو کہ چھوڑ کے چلا گیا ہو, یا ہاں ایسے ضرور تھے جو کہ کچھ عرصے کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے اور اس طرح سے نہیں اگریسولی پالیٹکس کر رہے تھے, لیکن انہوں نے بھی پی ایم ایل این سے کنارے کشی کا اعلان نہیں کیا تھا. انہوں نے بھی پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرز پر کوئی حملے کرنے نہیں شروع کیے تھے. بالکل, تو وہ ایک پیپلز پارٹی کا اس سے پہلے آپ نہیں ہوا. یہ پی ٹی آئی میں ایک بڑی سختی آئی اور اس میں یہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب, تھوڑا سا 1-2 باتیں آپ کے اپنے حوالے سے. آپ نے بھی بڑا دھواں دھار جو ہے وہ انٹری ڈالی ہے میڈیا میں, اور انٹرویوز دے رہے ہیں اور کھل کر دے رہے ہیں, اور پی ایم ایل این کے اوپر کھل کے تنقید کر رہے ہیں. پھر آپ نے ایک بیان دیا جس کو شاید آپ نے واپس تو نہیں لیا, لیکن آپ نے کہا کہ جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ جو میاں نواز شریف کا اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جو آپ نے بیان دیا تھا, جس پہ پی ایم ایل این سے بڑا ری ایکشن آیا, اینڈ دین آئی بلیو یو سیڈ کہ جی میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے. تو فائنلی پھر وہ کیا ہوا کہ وہ بیان غلط تھا, آپ نے ٹھیک نہیں بات کی تھی. وہ نہیں, دیکھیں وہ بالکل پہلے میں نے اس کی جو کلیریفیکیشن کی تھی کہ میں نے جو اوریجنل پروگرام تھا اس میں میں نے بالکل کلیئر ورڈز میں یہ کہا تھا کہ کاشف اگر میرے سے آپ پوچھیں گے کہ اور کوئی بھی پوچھے گا کہ جی کیا ہوا تھا, کب ہوئی تھی, کیا ہوتا, مجھے تو نہیں پتا, میں تو نہیں کلیم کر سکوں گا کہ جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک مینٹینڈ پوزیشن تھی پی ایم ایل این کی, جی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ پاکستان میں نہیں آ سکتا. دس واز پی ایم ایل این اسٹانس, اینڈ اوبیسلی یہ اسٹانس میں بہت ایک دم بھی تھا اور ویٹ بھی تھا, اور اگر وہ بغیر اس کے ہوا تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں باہر آ گئی ہیں, بہت سی چیزیں باہر آ جائیں گی.
I don't want to go into further controversy on saying anything, बट मैं ये समझता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जब ये हुआ था, लेकिन और उसका फिर हमने इजहार भी किया था, इमरान खान ने तो इजहार भी कर दिया था आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब वो बाहर थे। देखिए वो जो आपने इंटरव्यू दिया था ना काशिफ अब्बासी को, उसमें बहुत कुछ आपने बड़ी खुल के बातें की, और जाहिर बात है फ्रॉम इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू तो वो बहुत यानी कि न्यूज़ वर्दी इंटरव्यू था। लेकिन उसके बाद जो आपके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया ना, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, दीगर लोगों ने भी, कि अगर आप एक जमात का हिस्सा रहे हो तो फिर बहुत सारी सीक्रेट्स ऐसी होती हैं जो आपको उनको अपने दिल में रखनी चाहिए, आपको नहीं बात करनी चाहिए। सॉरी फहद, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, और साथ ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा, आप इंटरव्यू चला के देख लें, कि जी हाँ ये बात हुई थी कुड प्रो को की जब हमने एक्सटेंशन दी थी, और हमें ये ऑफर दी गई थी कि जी आप जून में ले लें पंजाब की असेंबली और दिसंबर में ले लें फेडरल गवर्नमेंट। ये कहा या नहीं कहा? तो फिर मुझे कैसे कह रहे हैं? आप खुद ये सब बातें आगे बता रहे हैं, और मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने सुना, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो ये कह रहे हैं कि ये हुआ। ओके, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर इसको ब्रॉडन कर दूं, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा भी आपने बहुत सारी बातें की, और उन तमाम बातों पे ये कहा गया कि आपको वो बातें चाहे वो दुरुस्त हो आपको नहीं करनी चाहिए थी। सो पूछना मैं चाह रहा हूं कि डू यू रिग्रेट सेइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, जो पीएमएलएन की अंदरूनी जो क्या बात की थी, अंदरूनी मामलात पीएम के बहुत नहीं, मैंने अंदरूनी मामला बाय द वे फहद, आई थिंक जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने अंदरूनी कोई बातचीत नहीं की थी। मैंने सिर्फ ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि लार्जली जो इंटरव्यू था कि आपके डिफरेंसेस क्या थे, मैंने ये कहा था कि मुझे कोई भी पीएमएलएन का बंदा बता दे कि जी एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर बड़ी मतजाद राय थी, शाहिद खाकान अब्बासी डिफरेंट ओपिनियन था, बहुत से लोगों का डिफरेंट ओपिनियन था कि हमें बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी, और जिसका एक्सेप्टेंस सब ने किया कि चाहे ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ साहब हो, दूसरों ने, और वो आपको बाई इलेक्शंस में और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में अभी जो फरवरी 2024 के उसमें नजर आया। दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि मेरा जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, शायद फहद आपका ना हो बट मेरा तो था, और आज भी है कि जी 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए थे पंजाब में, वो जान के डिरेल किए गए थे, और केपी में इलेक्शंस जान के उसको डिले किया गया था। नेशनल असेंबली के इलेक्शंस कितने कन्वीनियंटली 6 महीने के बाद। जुबैर साहब उस पे ये बात ठीक है आपकी कि बहुत लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल होना चाहिए, और 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड उसने उस पर पोजीशन नहीं ली। तो दूसरी तरफ का ये डिफेंस है कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा इसलिए उस तरीके से वो मामला आगे नहीं चला। बहरहाल दिस इज अ डिबेट जो कि लीगल सर्कल्स में चलती रहेगी। नो, दिस इज नॉट अ डिबेट। फहद, लेट मी करेक्ट यू। आप पे इल्जाम ये कि फहद, लेट मी बाद में क्यों कह रहे हैं ये चीजें, ये आप पे क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि व्हाई नाउ। फहद, लेट मी करेक्ट यू। ये कहना, पहले तो बात में जनवरी 10, 2023 को पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, ठीक है, और 90 दिन सबको पता टाइम फ्रेम। मोहसिन नकवी साहब का नाम पीएमएलएन ने दिया था या पीपीपी ने दिया था, पीटीआई ने तो नहीं दिया था। उनको ओथ पंजाब के गवर्नर ने दिया था जो पीएमएलएन के थे। काबीना को किस बेसिस पर दिया था? केयर टेकर सेटअप आ रही है, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। 10 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया था। सो 45 दिन तो आप बॉल इधर से उधर हो रही थी, तो बाद में जाके आपने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आ गया? नहीं है ना वो इशू, वो तो चले, वो एक डिबेट है कि जी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था, जबरदस्ती करना चाहिए था, वो सारा कुछ हो गया। नहीं, वो 45 दिन के बाद कहा था सुप्रीम कोर्ट। आपको उस वक्त ये क्यों नहीं कहा, अभी क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये क्रिटिसिज्म आप पे आ रहा है, मैं सिर्फ रिस्पॉन्स चाह रहा हूं आपका कि व्हाई नाउ। आप जिन हलकों में बैठते हैं, जाहिर सी बात एक तबका ये जरूर कहेगा फहद जो आप कह रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। देखें, कोई भी पार्टी में होता है तो बहुत सी चीजें होती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी टुक टाइम टू कम आउट पब्लिकली टू क्रिटिसाइज द पार्टीज पॉलिसीज,
took time, na. He was part of the 16-month government in one way or another. But उन्होंने फिर खुल के इजहार करना शुरू किया. Okay. मतलब वो मिनिस्टर तो नहीं थे, but he was जाहिर है choosing your own timing. वो सारा कुछ कर रहे थे. You're choosing your own timing now. हर एक का अपना होता है ना. मिफ्ता इस्माइल ने अपना टाइम लिया था, दानियल अजीज ने अपना टाइम लिया था. ये तो नहीं आप चौधरी निसार ने अपना टाइम लिया था, जावेद हाशमी ने अपना टाइम लिया था. ये तो नहीं होता कि जी आप आपके बिल्कुल राय होती है, मुख्तलिफ राय होती है. लार्जली आप कहते हैं कि जी आप पार्टी पॉलिसी को पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन आपका एक फिर जब वक्त आता है, अगर पार्टी को भी आपकी जरूरत नहीं है और तो फिर आप उसका इजहार भी करते हैं. वक्त खत्म हो गया. बहुत शुक्रिया जुबैर साहब. ब्रेक का वक्त हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि अब ये भी जुबैर साहब भी अब एक उसको डिसिडेंट कह रहे हैं, पार्टियों ने छोड़ दी है, तो उसके ऊपर किस तरीके से वो क्या क्या बात करेंगे. ऑब्वियसली जिस तरह फवाद चौधरी साहब भी तो अब अपनी पार्टी के ऊपर ही जो है वो तनकीद कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली डिफरेंसेस के फवाद चौधरी साहब पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं. जुबैर साहब जो है वो पार्टी में, यानी वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो वापस जुबैर साहब ने इंतजार तो किया ही था कि हालात ठीक हो. हाँ, और वो बाकायदा तौर पर कह भी रहे हैं कि मैंने पार्टी में वापस नहीं जाना. सो एटलीस्ट ही इज क्लियर अबाउट दैट कि मैंने अब कहाँ आगे जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या बात करते हैं, वो बात की. और ब्रेक लेते हैं. जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हुमायूं अहमद और बिलाल अजहर कियानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हम डिस्कस करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल और क्या तब्दीली को रोकना मुमकिन है नामुमकिन. ये भी प्रोग्राम में खुश आमदीद. पाकिस्तानी सियासत के ऊपर फात साहब हम बात कर रहे हैं और हुमायूं अहमद और बिलाल अजहर कियानी साहब हमें ज्वाइन करें. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का. बिलाल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा. ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस वक्त उसमें बड़े अंदरूनी इख्तलाफात सामने आए हुए हैं और पूरा न्यूज़ जो एजेंडा है उसको उसने हाईजैक किया हुआ है. ये तो हम सभी देख रहे हैं और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा. लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह होते जा रही है, इसमें मैं चाहूँगा आप जल्दी से रिस्पॉन्स करें. पहले कहा जाता था कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत डोमिनेशन है. अब ये क्लियर होता जा रहा है कि जो इंटरनेशनली जो एफर्ट्स हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रही है. चाहे वो यूएस कांग्रेस का वोट हो, चाहे वो जो यूएन जो बॉडी ऑन आर्बिट्री डिटेंशन उसकी रिपोर्ट हो. क्या पीएमएलएन में और गवर्नमेंट में ये एहसास हो रहा है कि इन दोनों फील्ड्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फात साहब, आपको और बतूल साहबा का जी बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर मुख्तसरन मैं यही कहूँगा कि ये एक अब पुरानी कहानी है. इस जमात में जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं, बल्कि अब जो मुंह बोलते आए हैं पिछले 2-3 महीनों में उनमें मज़ीद एक इजाफा हो गया है. 1-2 लोग जो मंदिर से थोड़े बाहर हैं वो भी आके छलांग मार गए और इनकी आपस की लड़ाइयों ने शिद्दत अख्तियार कर लिया. बहरहाल ये हमारी जमात का बुनियादी फोकस नहीं है, ना ही हमारी हुकूमत का. हुकूमत के हैज़ टू डील विद द चैलेंजेस जो आवाम के मसाइल हैं उस पर काम कर रही है. जो दूसरी बात आपने की है जी, देखिए ये तो हम जानते हैं कि एब्सोल्युटली नॉर्थ से जो सफ़र शुरू हुआ था वो फिर से वापस अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स पे आ गया. और सोशल मीडिया पे जहाँ पे आपने बात की, अब ये बात हम तस्लीम करते हैं यकीनन कि आई थिंक हमारी पार्टी की कुछ शॉर्ट कमिंग्स रही हैं ऑन सोशल मीडिया, जिसको हम आगे कोशिश करते रहे हैं कि उसके अंदर हम बेहतरी लाएं. मगर एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई ने भी उसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल ही लार्जली इस्तेमाल किया. लेकिन डोमिनेट तो किया है ना दोनों चीज़ों में. जो एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट ये कि सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती पीटीआई का. और इंटरनेशनली भी चाहे उन्होंने लॉबिंग की, चाहे उन्होंने जो भी किया, उन्होंने रेजोल्यूशन पास हो गई और वो रिपोर्ट निकल आई, तो ये तो कामयाबी है पीटीआई की. जी देखिए, बात ये है कि हम भी अपना, अब आपने देखा है कि नन ऑफ दीज गवर्नमेंट्स, इन गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, मगर यकीनन ये एक लॉबिंग एफर्ट्स जिसमें फंड्स की भी इन्वॉल्वमेंट रही है. दे बीन पेइंग लॉबिंग फर्म्स, ये काम करते आए हैं. और दूसरी बात जो आपने सोशल मीडिया पे बात की, देखिए बात ये है कि जब आपने एक डिस्ट्रक्टिव रोल अदा करना हो तो हमने पिछले सालों में देखा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बट द वर्ल्ड ओवर. लेकिन कियानी साहब, हम उनके डिस्ट्रक्टिव रोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके कंस्ट्रक्टिव रोल की बात कर रहे हैं कि व्हाट कंस्ट्रक्टिव कुड यू हैव डन. आप तो गवर्नमेंट में रह के इतने इफेक्टिव नहीं है, वो ऑपोजिशन में रह के.
नहीं हुमायूं अहमद साहब को भी इन्वॉल्व करने जरा। आपका सवाल ये था, आपका सवाल ये था कि कंपैरिजन का कि वो ज्यादा बिलाल साहब रहे हैं। इस पे वापस आते हैं, जरा कह रहा हूं कि जब नफरत फैलानी हो तो नफरत फैलाना प्रोपेगेंडा टूल से। ठीक, हुमायूं अहमद साहब को जरा इन्वॉल्व करें। हुमायूं साहब, ये जो दो डेवलपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस में वोट हुआ, रिपोर्ट आई जिनीवा में, नो डाउट कि इससे गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पे गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पोजीशन है उसको तकवीयत मिली है, स्ट्रेंथ मिली है, लेकिन पीटीआई क्रेडिट क्लेम नहीं कर रही। व्हाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, हम उनसे एग्री कर रहे हैं, हम क्लेम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। ये जो कुछ हुआ है 8 फरवरी को, उस फरवरी की जब रिपोर्ट्स गई हैं, उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे वो जब सारी चीजें होती हैं तो वहाँ पे देखिए, ये याद रखें, अगर मैं लॉबी करूंगा ना, आई एम श्योर बिलाल बरखुरदार है, वो भी अभी पार्लियामेंट में आए, जब आप लॉबिंग करते हैं तो आपको लोग अप्रोच करते हैं। जब आप किसी कमेटी में होते हैं, लोग अप्रोच करते हैं कि हमारा ये मसला है और ये कर लो। आई एम श्योर अगर किसी पीटीआई वाले ने वहाँ पे जो पाकिस्तानी है उनमें से किसी ने कोई कहा होगा, उसमें 98.2% ऑफ दी जो कांग्रेस है उससे हामी भरवाना, आपका क्या मतलब है? वहाँ सारे के सारे जो है वो हमारे यहाँ पे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं ये बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 98% कांग्रेस को पीटीआई जो है वो कन्विंस कर दे। लेकिन अगर पीटीआई का उसमें रोल है, आपके जो ओवरसीज के सपोर्टर्स हैं उनका रोल है, चाहे जितना भी हो, उसको क्रेडिट लेते हुए हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप डंकी की चोट पे क्यों नहीं कहते कि हाँ जी हमारे लोगों ने इसमें मेहनत की है? मुझे इस बात का, मुझे ऑनेस्टली इस बात का इल्म नहीं है कि वहां पे लेके पीटीआई के किसी सपोर्टर नहीं किया होगा। आपको क्या, यहाँ से जो लोग देख कर गए हैं आपके इलेक्शन, हुमायूं साहब शायद आप भूल रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका के बड़े इदारों के बाहर पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं, जिसमें शहबाज गिल साहब बहुत नजर आते रहे हैं फुटेजेस में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके वो लोग जो बाहर किसी भी वजह से हैं वो इन्वॉल्व नहीं है? फिर जो हेयरिंग्स होती रही, आपके सपोर्टर्स नारे लगाते रहे हैं, तो आप कैसे अपने सपोर्टर्स को या अपने आप को इससे अलग कर सकते हैं? बतूल साहबा, इस तरह है कि नारे लगाने में, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करने में और वहाँ पे जाके इस तरीके से अप्रोच करने में ये फ़र्क है। आई एम श्योर किसी ने देख लिया होगा, यहाँ पे भी जब कोई आके धरना देता होता है लोग उसका नोटिस ले लिया होगा। लेकिन जो यूएन में हुआ है, इसको एक बात याद रखिए, जो यूएन में हुआ है उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू 2 डिफरेंट, और खास तौर पे मैं 2 की बात करूंगा, जो डिक्लेरेशन है, और एक तो ये यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके सिग्नेटरी है 194 कंट्रीज ने किया हुआ है, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल राइट इन पॉलिटिकल जो होते हैं ना राइट्स। लेकिन हुमायूं साहब, जो पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन के वफ्द आपसे मिलते रहे हैं, फिर आप लोग अमेरिकन एम्बेसडर्स को जाके मिलते रहे हैं, विच इज ओके, तो आप इसमें मानने में क्या बुराई है कि वो लॉबिंग ही तो होती है? देखिए बदूल साहबा, जब वो हमसे मिलेंगे हम उनको क्या बताएंगे? आप आज मुझे एक बात बताएं, आज एक आम पाकिस्तानी, आज कोई भी दुनिया का कोई शख्स जब वो पाकिस्तान की सिचुएशन देखता है, और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, तो अगर जब उसमें देखें तो उसमें क्या होता है, जो उन्होंने क्या बातें लिखी है, उन्होंने हर वो लिखी है। चले, वो रेज हो गया, वो मामला रेज हो गया, वो आ गया। बिलाल साहब, ऑब्वियसली कुछ करेक्टिव मेजर्स तो होंगे ना। अगर पीटीआई के सपोर्टर्स एक तरफ जो हैं वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तो पूरा स्टेट अपरेटस होता है, एम्बेसीज हैं, काउंसलेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मिशंस हैं, कोई बिल्कुल ज़रबे ज़ीरो उनका कोई रोल नहीं था इसमें। नहीं, देखिए फाद साहब, उसके बाद आपने देखा कि कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक रेजोल्यूशन आई और हुकूमत की तरफ से भी और फ्लोर ऑफ द हाउस से भी बड़ा वाज़ेह पैगाम गया कि ये जो रेजोल्यूशन थी ये नामुनासिब थी। देखिए, एंड आई विल रीइटरेट दिस, आज अब आप देखिए कि जब हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन हुआ था, हिलरी क्लिंटन वर्सेस ट्रंप, उस टाइम पे भी रशियन इंटरफेरेंस की बात हुई थी। उसके बाद ट्रंप ने उसके बाद खुद इल्ज़ामात लगाए, कैपिटल हिल की राइट्स हुई। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम यहाँ से कहें कि अमेरिका की जो दुनिया में इतना इन्फ्लुएंस है और एक कलरफुल हिस्ट्री है पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप्स प्रॉप अप करने की और मुख्तलिफ जगहों पे मुदाखलत की, तो ये इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। और ये जो ट्रंप साहब जो बातें कर रहे हैं, देखिए ये और ममालिक भी ये काम कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यकीनन यूएस कांग्रेस ने उस दिन एक लाइन क्रॉस की है और इसके ऊपर उनको नजरसानी
करनी चाहिए। ठीक। बाकी हमारे अंदरूनी मामलात हैं, और जो यकीनन आई थिंक वी शुड ऑलवेज एंडेवर, हमारी हुकूमत को, कि जो हमारा जो एक एडवोकेसी है उसको जितना बेहतर कर सके हमें करना चाहिए, बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट वक्त कि खत्म दिस हो वाज गया एन हमारे पास। इनअप्रोप्रिएट मूव एंड वक्त खत्म हो इनअप्रोप्रिएट गया। रेजोल्यूशन। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बतूल, ये मामला अब दो पैरेलल चल रहे हैं। एक तरफ पीटीआई को अपने अंदरूनी मामला जो हैं उनमें वो फंसे हुए हैं, उन्हें रिजॉल्व करने। दूसरी तरफ जो है इंटरनेशनली उनकी डिप्लोमेसी जो है वो हाई गियर में गई हुई है। और तीसरी तरफ इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है। तो पीटीआई के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आया है। मुश्किल टाइम है लेकिन इंटरेस्टिंग टाइम है। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।